بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سال کے اخیر میں جب طلباء کرام مدرسے سے فارغ ہوتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے جب درس نظامی مکمل کر کے مدارس سے فارغ ہو جاتے ہیں تو طلباء کا ایک طبقہ، ایک مجمع ایسا ہوتا ہے جو تخصص کا ارادہ رکھتے ہیں، اور واقعی ہونا بھی چاہیے۔ انشاءاللہ اس پہ ہم ایک اور درس میں بات کریں گے کہ تخصص کی کتنی اہمیت ہے اس دور میں۔ تو بہرحال جب طلباء فارغ ہو جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ ہم تخصص کون سے مدرسے میں کریں، کس مدرسے میں تخصص کریں، اس لیے کہ ہمارا ذہن یہ ہے کہ کچھ آپ کو بھی معلوم ہوگا، مجھے بھی معلوم ہے، چند مدارس ہیں پاکستان میں، ہر طالب علم کی خواہش ہوتی ہے کہ اس مدرسے میں جا کے تخصص کر لے تو اس کا بڑا نام ہوگا۔ تو یاد رکھیں، تخصص کرنے والے طلباء تخصص کے بارے میں جذباتی نہ ہوں، ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، تخصص کا مقصد سمجھے، تخصص ہم کس لیے کر رہے ہیں۔ تخصص کے لیے جذباتی نہیں ہونا کہ ہم نے ایک دو مدارس جن کا نام تخصص کے اعتبار سے بڑا معروف ہیں ان میں جا کر ہم نے تخصص کرنا ہے، وگرنہ نہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ آپ کسی مدرسے کے نام کی وجہ سے تخصص کر رہے ہیں، مقصد آپ کا کسی فن میں مہارت نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ فلاں مدرسہ ماشاءاللہ نام ہے اس کا پاکستان میں، پوری دنیا میں بڑا مدرسہ ہے، آسائش، سہولتیں، رہائش، وظائف سب ملتے ہیں، انعامات ملتے ہیں، تو میں نے اس مدرسے میں جا کے تخصص کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تخصص کا مطلب پس پش ڈال دیا، جو دنیاوی کچھ اغراض، سہولتیں، آسائشیں ہیں ان کو آپ نے سامنے رکھا اور تخصص میں داخلہ لے لیا۔ تو سب سے پہلے تخصص کے بارے میں اس طرح کے جذبات نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ یاد رکھیں، کچھ طلباء یہ ذہن بنا لیتے ہیں کہ اگر اس مقرر خاص مدرسے میں داخلہ نہیں ملا تو ہم تخصص نہیں کریں گے۔ یہ بھی بڑی غلط سوچ ہے۔ کبھی یہ نہ سوچئے کہ اگر اس مدرسے میں داخلہ نہیں ملتا تو میں تخصص نہیں کروں گا۔ تیسرے نمبر پہ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ تخصص کے طلباء ہر مدرسے میں تعداد محدود ہوتی ہے، زیادہ نہیں رکھ سکتے۔ میں مثال دیتا ہوں، دارالعلوم کراچی میں دور حدیث کے طلباء ماشاءاللہ 400-500 کے قریب ہوتے ہیں، لیکن تخصص میں وہ 10-11 سے زیادہ نہیں رکھتے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ تخصص میں برائے نام پڑھائی نہیں ہوتی، تخصص میں مشق ہوتی ہے، تمرین ہوتی ہے۔ اب 10 طلباء، ہم بھی اس مرحلے سے گزرے ہیں، ایک ایک فتویٰ پہ پورا ہفتہ لگ جاتا تھا۔ تو صرف اساتذہ کرام سرسری نظر سے نہیں دیکھتے، بڑی تحقیق، گہری نظر سے دیکھتے ہیں، بڑی دقت سے دیکھتے ہیں۔ اس لیے اس طالب علم نے باہر جا کر امت کی رہنمائی کرنی ہے۔ تو اگر یہاں سے فتوے کے اندر کوئی مسئلہ بنا، صحیح چیک نہیں ہوا، تو یہ طالب علم باہر جا کے بیڑا غرق کرے گا۔ تو اب ہر مدرسے کے اندر تعداد محدود ہیں، 10-11 سے زیادہ نہیں لیتے۔ تو اگر ایک مدرسے میں تعداد مکمل ہو گئی، وہاں پہ جو انہوں نے ایک ترتیب بنائی ہے وہ بچے ان کے پاس مکمل ہو گئے، تو اب آپ یہ شکوہ نہ کریں کہ مجھے داخلہ کیوں نہیں ملا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ دیکھیں، ہر مدرسے نے تخصص کے لیے ایک وقت مقرر کیا۔ انہوں نے یہ وقت اس طرح مقرر نہیں کیا کہ خواب میں آیا کہ آپ 2 سال تخصص کروائیں بس چھٹی کریں، یا 1 سال تخصص کروائیں یا 3 سال تخصص کریں۔ وہ بڑے
उलमा मशवरा करते हैं, उनकी शुरा होती है, मीटिंग्स होती हैं, वो बैठते हैं, सोचते हैं कि हम कितना वक्त तलबा के लिए मुकर्रर करें कि उनकी अच्छी खासी इस्तेदाद बन जाए, बाद में वो अपना मुताला जारी रखे तो इस्तेदाद बनती रहेगी। अगर किसी मदरसे में 2 साल तखस्सुस है, चूंकि यह गलती हमसे हो चुकी है इसलिए आपको बता रहे हैं, अगर किसी मदरसे में 2 साल तखस्सुस है तो आप 1 साल तखस्सुस पे इक्तिफा ना करें, 1 साल करके भागना नहीं है, 2 साल मुकम्मल करें। क्यों? 2 साल उन्होंने इस अंदाज से बनाए हैं कि 1 साल में वो उसूल पढ़ाते हैं, 1 साल में तदरीस पे जोर देते हैं, दूसरे साल में मकाला होता है। मैं समझता हूँ कि उस तखस्सुस की बुनियाद, तखस्सुस का जो निचोड़ है वो तो मकाला है। इसी मकाले के अंदर आपकी तहकीक का पता चलेगा, आपके ज़ौक़ का पता चलेगा, आप किताबें देखेंगे। तो अगर किसी मदरसे में 2 साल मुख्तस हैं तो 1 साल गुजार के जाना नहीं चाहिए, वरना तखस्सुस का कमा हक़्क़ुहु फ़ायदा आप नहीं ले सकते, इस्तिफ़ादा नहीं कर सकते। और ये बात भी जहन में रखें कि तखस्सुस जिस मदरसे में आप जाते हैं, अब आप 8 साल पढ़ के दरस निज़ामी से फारिग हो के तखस्सुस में जा रहे हैं, तो हमें उस्ताद असातिज़ा ने कहा था कि बेटा आपको जो हम पढ़ा रहे हैं वो तबर्रुआन पढ़ा रहे हैं, हक नहीं बनता कि हम आपको पढ़ाएं। क्यों? दरस निज़ामी 8 साल पढ़ने के बाद अब आपको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, मश्क करवाने की ज़रूरत है। अब आप यहाँ पे आए हैं, हम सिर्फ आपकी रहनुमाई करेंगे कि जाके इस अलमारी में फ़लाँ किताब पड़ी हुई है, इस किताब में ये मसला देखें, ये हवाला आपने गलत लिखा, ये हवाला इस तरह लिखना चाहिए, 10 किताबों से हवाला होना चाहिए, किस किताब का हवाला मोतबर है, किस किताब का हवाला मोतबर नहीं है। तो फरमाते थे कि हम आपको जो पढ़ा रहे हैं ये आप तबर्रुआन समझे, कोई हक नहीं बनता आपका। मतलब ये कि तखस्सुस में आपने सारा जोर, सारा ध्यान मश्क पे करना है कि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा फतावा हल करें, इसलिए कि एक फतवा हल करने में आपको 10-15 किताबें देखनी पड़ेंगी। तदरीस में तो आपके सामने सिर्फ एक किताब है, उस एक किताब से आप इस्तिफादा कर रहे हैं। फतवा हल करने के लिए आप 10, 15, 20 तक किताबें देखेंगे। तो बहरहाल ये कुछ बातें थी जो नाकिस तजर्बा था। तो बहरहाल तखस्सुस के एतबार से आपने ये देखना है, अपना मकसद मुकर्रर करें कि मैंने तखस्सुस किस लिए करना है। क्या किसी मदरसे की इमारत को देख के तखस्सुस करना है? तो आपका ये मकसद बिल्कुल गलत है। आप ये बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। किसी मदरसे की इमारत को देखकर तखस्सुस करना, ये किसी मदरसे की शोहरत को देख के तखस्सुस करना, ये सोच ठीक नहीं है। आपका मकसद ये कि मैंने तखस्सुस करना है और मैंने इफ्ता के अंदर फतवा लिखने में, हवाला देखने में, चूँकि अब हम सब नाकिलीन हैं, तो जब आप कोई फतवा, कोई जवाब नकल कर रहे हैं तो उस नकल करने में आप कितना एहतियात करते हैं। आपके पास जो मुस्तफ्ती आते हैं उस मुस्तफ्ती के हालात कैसे हैं उसको देख के फतवा देना है। और याद रखिए आखिर में एक बात, कोशिश करें तखस्सुस वहाँ से करें जहाँ से आपको तजर्बे वाले असातिज़ा, जिन असातिज़ा के पास तजर्बा हो। देखें, तखस्सुस से फारिग होने के बाद फ़ौरन दारुल इफ्ता खोलना, सिर्फ मुफ्ती का नाम लगा के दारुल इफ्ता खोलना, ये कोई महारत नहीं है, कोई कमाल की बात नहीं है। इसलिए हमारे एक बड़े फरमाते हैं, हमारे असातिज़ा फरमाते हैं कि 10 साल दारुल इफ्ता में काम करने के बाद ये बंदा अब दारुल इफ्ता के एतबार से बालिग हुआ। यानी 10 साल काम किया दारुल इफ्ता में, अब ये बालिग हो चुका है, उसके बाद अब ये काम शुरू करें। हम 1 साल तखस्सुस करने के बाद अपने आप को कमाल शख्सियत समझते हैं और तखस्सुस शुरू करवाते हैं। तो तखस्सुस आप जिस मदरसे में करें, कोशिश ये होनी चाहिए कि वहाँ पे बड़े असातिज़ा, जिस मदरसे में भी हो। कोई मदरसे का नाम मैं इसलिए नहीं लेता कि देखें ये एक हम शख्सियत परस्ती या हमारी एक सोच बनी हुई कि बस 2-3 मदरसे इसमें हमने तखस्सुस करना है, बाकी में नहीं करना। आप जिस मदरसे में जाएं, कोशिश करें कि जहाँ पे
تجربے والے استاد ہوں، جن کا تجربہ زیادہ ہو، تو وہاں انشاءاللہ فائدہ زیادہ ہوگا۔